بہت ہی اچھا شخص تھا. مجھے امید ہے کہ یہاں کی برادری، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اچھے کردار کی، اچھے ہونے کی جو ہے وہ یقیناً گواہی دیں گے. اور اگر کہیں چونکہ بشری تقاضے ہیں دنیا میں، وہ دنیا میں یہاں رہتے ہوئے کسی اڑوس پڑوس کسی تعلقدار سے کہیں کوئی ہمارے اس بھائی سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم سب سے معذرت خواہ ہیں. خدا را آپ جو ہے چونکہ ان کا آخری سفر جو ہے شروع ہو گیا ہے تو آپ ان کو جو ہے وہ معاف فرمائیے گا. ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. رات 8:30 بجے میری اس کے ساتھ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت نے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آمنے دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ اتنے سب مسافری ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. انتہائی افسوسناک اور دل کی درد دینے والی خبر اج اپنی ویڈیو جی تساں نال شیئر کرنے ہاں. ساڑے بڑے پیارے مخلص جے ساتھی سردار شبیر صاحب امیدوار اسمبلی عالیہ دنہ میں جناب نور لیگ کی طرفوں ٹکٹ کی درخواست جمع کرائی تے آئے سن. ساڑا انہوں نال انتہائی زیادہ قریبی لگاؤ محبت پیار انسا روزانہ نہیں بنیاد پر اساں کٹھے بہنے سے ہاں چھوٹے چھوٹے مسائل پر ڈسکس کرنے، چاہے وہ بازار نہیں آتا کون علاقائی ہون یا جس طرح نہیں بھی ڈسکس کرنے سے ہاں کیا روٹی پانی اکثر ساڑا کٹھیا ہونا سا. لیکن آج یہ دنیا چھوڑی گئے. آس دعا کرنے کہ اللہ پاک ساڑے اس مخلص ساتھی کی اپنی جوار رحمتی جگہ دے، جنت الفردوس اعلیٰ عرفہ مقام عطا کرن. دوستو یہ دنیا فانی ہے، بقا نہیں ہے. آج شبیر صاحب کے کل ساڑی باری ہے، کوئی پتہ نہیں اشنے والا لمحہ ساڑی سانس ریسی یا نہ ریسی. اس طرح کیونکہ اس نے وجہ کہ رات جڑا شبیر صاحب آس گٹھے صبح 9 بجے جناب کی ہارٹ اٹیک آیا، اسپتال کھڑے نے تو دائی اجل کی لبائی کری گئے. اس وجہ سے تو پتہ نہیں کہ اگلا سانس ہی مڑی اسی یا نہ اسی. تو دعا کرنے سارے باپ جتنے دعا کر سو کہ اللہ پاک انہوں نے جتنے بھی صغائر کبائر گناہ نو معاف کری تے جنت الفردوس اعلیٰ عرفہ مقام عطا کرن. اور پسماندگان جتنے بھی احباب ہے انہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ صبر و جمیل عطا کرن. آج نے جڑے مناظر تسوں تک نہیں شبیر صاحب نے فوتگی نے والے نے مرحوم شبیر اللہ پاک جوار رحمتی جگہ عطا کرن. جنازہ میت چاہیے جنازہ گاڑی طرف آنے پہ ہیں جی. اللہ پاک ساڑے اس بھائی نے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائی کہ جنت الفردوس اعلیٰ عرفہ مقام عطا کرن. جنازہ چاہیے جنازہ گاڑی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکائے جنازہ اور میرے بھائی سردار شبیر مرحوم کے پسماندگان آج بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا ایک انستا مختہ ایک چہرہ خوش اخلاق خوش مزاج جو ہر روز ٹیلی فون پر ہمیں اپنی حاضری لگواتا تھا، آج ہم کو چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا. مولانا صاحب آپ نے یہ شہادت تو دے دی ہے کہ اللہ بخشے اس کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ مسجد کے ساتھ بھی تھی، لیکن یہ پورا معاشرہ جانتا ہے کہ اس کی خدمات سیاسی والے سے سماجی والے سے اس پہ جڑا کہ اس اندر ایک متحرک انسان تھا. کیا ہی خوب اس کی سرگرمیاں تھیں اس علاقے کے سماجی کے والے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت کم لوگ ہمیں میسر آتے ہیں. قادری صاحب آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، ہر روز آپ کی ایک نہ ایک ایکٹیویٹی ہم میڈیا کے اوپر دیکھتے رہے. شبیر بھائی کے ساتھ مختصر عرصے میں کچھ لگاؤ زیادہ ہو گیا، پتہ نہیں اللہ کو شاید یہی منظور تھا. تو میں یہ کہوں گا میرے دوستو ایسے بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں جو رہتی دنیا میں ان کا بعد میں ان کا جو کردار ہے وہ بھی زندہ رہتا ہے. تو میں پسماندگان کے ساتھ شرکائے جنازہ آپ کے ساتھ، وہ ایک سیاسی اور محفلی آدمی تھا. اگر کہیں اس رہتی دنیا میں اس سے کوئی لغزش
कोई कोताही खुदा ना खास्ता दानिस्ता या ना दानिस्ता हो गई हो तो आप उसको आज़राई करो, माफ़ कीजिएगा। अल्लाह उसको जवारी रहमत में जगह अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जामे उमर बराना था कि कफ़े दस्ते साकी छलक पड़ा, रही दिल की दिल में हसरतें कि नशा कज़ा ने मिटा दिए। मेरे पीछे आज जिस नौजवान की मैयत पड़ी है, अभी हम राजा नसीर साहब के ज़ख़म हमारे ताज़ा थे और 3.5 महीने के बाद उनका एक साथी, एक समाजी, एक सियासी कारकुन, रहनुमा जो हर वक्त पिंजेड़ा की सरजमीन से मीडिया के थ्रू अवामी खिदमत के लिए कोशां रहता था, हमसे बिछड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मेरे इस साथी को अपनी जवार रहमत में जगह दे आमीन। और लवाकिन और साथियों को सब्र अता करे। हमारे बारे में जो हम फोत होने के बाद अपनी साथियों के साथ करते हैं, मियाँ मोहम्मद साहब ने कहा था कि लप्पी बुक्की मिट्टी पांदे कर दे ढेर उचेरा, पढ़ दरूद घरां नूं जांदे मुड़ ना पांदे फेरा। अल्लाह ताला हमारे इस साथी की राह पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पहले ताहिर बिस्मिल साहब ने और राजा तालब साहब ने शबीर साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, सच्ची बात यह है कि तकरीबन 1 साल से मेरा शबीर साहब के साथ बड़ा देरीना तल्लुक़ कायम हुआ। उसी सबब हम तकरीबन हफ्ते में मिलते रहे। 3-4 दफ़ा हमारी यहाँ पर मीडिया के साथ भी हमारी बात हुई। हमेशा मैंने उन्हें खुश अखलाक, मिलनसार शख्सियत पाया। उनका सियासत से भी लगाव था, अवामी और फलाई कामों में भी वो दिलचस्पी लेते थे। उसकी मिसाल यहाँ पर मौजूद है मीडिया के अंदर भी कि पिछले तकरीबन 2 माह के अंदर उन्होंने पंजेड़ा के अंदर फलाई कामों के हवाले से मुख्तलिफ महकमा जात के में जाकर वहाँ पर सरबराहान को, अफीसरान को भी यहाँ पर बुलाया और उनसे भी मुलाकात की और अपने यहाँ के मसाइल उनके सामने उजागर किए। तो चूँकि टाइम कम है, मैं तमाम सोगवार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत करता हूँ और शबीर साहब के लिए भी कि शबीर साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। एक मिनट रहा महफूज साहब उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। शबीर भाई आज हमको दागे मुफारकत देकर रब के हजूर पेश, वो एक मुतहर्रिक, फ़ाल और हर वक्त हम वक्त किसी न किसी सोशल सरगर्मी में और बिला नागा हम कम बेश तकरीबन 20-25 साल से यहाँ सुबह शाम एक दूसरे से मुलाकातें और लोकल यहाँ के जितने भी मसाइल इश्यूज़ हैं हर वक्त हम वक्त उनके लिए फ़िक्र और दामनगीर रखने वाले और अल्लाह ताला इसी जिद्दोजहद करते करते रब ताला ने उन्हें अपने यहाँ बहुत ही कम वक्त में बुला लिया। अल्लाह ताला हमारे इस भाई को जवार रहमत में जगह दे, स्वागवारान को, पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी की कमियों को तय माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फारूक ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जनाजा में शरीक यहाँ पिंजेड़ा की बरादरी और दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले लंदरी, टालियान, मिजाड़ी, बलोच तमाम शख्सियात जो यहाँ मौजूद हैं, मैंने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। समाजी सियासी ज़ुमा भी बहुत ही अच्छा शख्स था। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की बरादरी, यहाँ के लोग जो हैं वो भी उसके अच्छे किरदार की, अच्छे होने की जो है वो यकीनन गवाही देंगे। और अगर कहीं चूँकि बशरी तकाज़े हैं दुनिया में, वो दुनिया में यहाँ रहते हुए किसी अड़ोस पड़ोस, किसी तल्लकदार से कहीं कोई हमारे इस भाई से कोई गलती कोताही हुई हो तो हम सब से माजरत ख्वाह हैं। खुदारा आप जो है, चूँकि इनका आखिरी सफ़र जो है शुरू हो गया है, तो आप उनको जो है वो माफ़ फरमाइएगा। एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं,
रात 8:30 बजे मेरी इसके साथ गुफ्तगू हुई। सुबह नंबर मैं डायल कर रहा था तो 10:30 बजे वो नंबर मुझे मिल नहीं सका। तो मेरा बेटा जो है वो पिंडी में था, उससे मैंने कहा इनसे रब्ता करना, मैंने एक काम बताया है। क्या खबर थी कि 2 घंटे के बाद हमें ये इत्तला मिलेगी कि मेरा भाई जो है वो दुनिया से चला गया। लेकिन निज़ाम कायनात है, कुदरत का निज़ाम है। हर जाने वाला ये पैगाम देकर जा रहा है कि ये जो दुनिया है जहाँ सारे लोग मौजूद हैं, ये बहुत ही कम वक्त हर इंसान के साथ पास है। किसी को कोई पता नहीं किस वक्त उसका जो है वो नंबर आ जाए। इसलिए दुनिया में रहते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल ने जो काम बताए हैं उसी रास्ते को ही अपनाना चाहिए। उसी में हमारी फलाह है, उसी में हमारी बेहतरी है। एक बार फिर तमाम जो शुरका है जनाजा के उनसे उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे फिर गुजारिश है कि हमारे इस भाई को जो है वो इस अंदाज से जो है वो दुनिया से रुखसत करें कि आगे जाए और वो जो दुनिया के पड़ोस के जो हक़ हैं वो उससे बास पुरस न हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिरी दीदार जी जनाब सरदार शबीर साहब ना आखिरी दीदार जोड़ा तकने पे हो आखिरी दीदार जीते जी इंसानी कदर बहुत घट होनी है। ये याद रखो ना इंसान ना वो पता लगना कि इस इंसान का किरदार क्या होना, मरने से तो बाद पता लगना कि इस इंसान का किरदार कैसा। ये जरा जमे गफीर तकने पे हो जनाब नमाज जनाजा अदा होने इस तो बाद दुआ होनी पी है। दुआ करने कि अल्लाह पाक साढ़े भाई की जन्नतुल फिरदौस आला अरफा मुकाम अता करन और पसमंदगान जितने भी थे अल्लाह पाक उन सारे की सब्र जमील सब्र जी अजीम अता करन और कसीर तादाद अवाम जी है नमाज जनाजा शिरकत की थी।